हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आम आलोचना करुँच कौन ना मो समय ओडिशा। तो ये जो मो समय ओडिशा रे आम प्रथम गोटे क्लास करते इंट्रोडक्शन क्लास से मुखबंध आलोचना करते से जो प्रथम संस्करण आलोचना करते सूचीपत्र को आलोचना करते आपण मानक मुझे देखी देखा जाऊँचे आम प्रथम आलोचना करते आपण मैंने देखुए द्वितीय संस्करण को आलोचना करते सहित आम एक आलोचना नवेदन और प्रथम संस्करण कौन थी आम आलोचना करते। तो आज आम आलोचना करवा कौन ना जीवन प्रभात जो प्रथम परिच्छेद पाखु आम आरंभ करिए अर्थात आम मुखबंध देखले द्वितीय संस्करण देखले नवेदन मुखबंध किंतु आज आम प्रथम परिच्छेद पाखु जा ठीक अच्छे। टोटाली आम देखा जदि 12टी परिच्छेद रही ठीक अच्छे। तो ये 12टी परिच्छेद को आम आलोचना करवा। तो आज आम प्रथम परिच्छेद जोटा कि रही जीवन प्रभात ताको आम आलोचना करवा ठीक अच्छे। ठीक अच्छे बंधुगण देखो यूँ आरंभ है परिच्छेद और आपण मैंने मन ध्यान देकी शुणु कहीं एगुड़ी बेस बुझा पड़े शुणा पड़े और जो मैंने बुझीते चाहते से मत कमेंट कहे तो कमेंट कहले मुझे अनुसार आउ थे ना क्लास आनी देखो प्रत्येकटी बही की आम केवल थरे नहीं बहुत थर आने आलोचना को कहीं किए कौ दृष्टिकोण में जी जो दृष्टिकोण चाहिए से दृष्टिकोण आम आलोचना करवा छाड़ू बेस कथा ना सीधा सड़क आम विषय वस्तु को देवा। देख समय स्रोत बही चली दिने क्षुद्र शिशु रूपे मातृगर्भर पड़ी किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही निज विषय कहते कौन समय स्रोत माने समय जो स्रोत नदी परी हूँ समय जहाँ बही चली दिने क्षुद्र शिशु रूपे मुझे मातृगर्भर पड़ी किंतु आज मृत्यु पाखे पहुँचले किए कहते कृष्णचंद्र पाणिग्राही मैंने जीवन कथा आम देखुं मोर आउ केते दिन बाकी अच्छी ताहा निश्चिंत भाव में कहवा संभवपर नहेले आउ जे बेसी दिन बाकी नहीं यह निश्चिंत भाव में कहवा संभवपर से कहते कौन जे मु जानी मोर आउ केते दिन बाकी अच्छी ताहा निश्चिंत भाव में कहवा संभवपर नहेले आउ बेसी दिन बाकी नहीं यह निश्चिंत भाव में कहवा संभवपर ओडिशार जड़े कलिशठा बहुदिन है 60 पाहिर आसवा पर आउ केते वर्ष बा रहिबार आशा करें से बयस आम अनुमान कर 60 वर्ष हो ठीक अच्छे। जीवन बृहत्तर अंश इतिहास आउ प्रत्नतत्व अध्ययन आउ अनुशीलन में कटाई से बहुत जीवन माने बहुत बड़ा अंश को से इतिहास आ प्रत्नतत्व अध्ययन अनुशीलन में कटाई से दृष्टि भाषा मध्यम मो समय ओडिशार चित्रटी आंकवा प्रयास हो तेणु से कहले कौन जेहेतु बहुत दिन कटे कि जहाँ भी हो ओडिशार गोटे चित्र मुझे देखी चित्र कि चित्र ना एक कल्पनार चित्र कि कल्पना ना जो ओडिशार से समय जहाँ जहाँ घटी तार एक वास्तवता चित्र आम आगे पाठक सम्मुखें दर्शाए जोटा कि पाठक निज मन को ग्रहण कलापर ता मन में फुटी उठो से चरित्र मान ठीक अच्छे। देख यह मोर खाली एक जीवन कहानी नुहे मो अस्तित्व केते जन जानती जे मो जीवन चरित पढ़ाई आग्रही हे किंतु मो जीवन काल मध्य जहाँ घटी मु जहाँ अनुभव करी जहाँ देखी जहाँ शुणी जहाँ पढ़ी जहाँ लिखी जहाँ भी चिंता करी समस्त लिपिबद्ध है ओडिशार इतिहास को उपादान जोगाइब और केतेक मन में नूतन चिंताधारा आनीपर यही आशा ही ग्रंथटी आरंभ कली से लिखिं कौन आउ बा मु प्रथम से लिखिले कौन मुझे दिन बा बंचमी बहुत दिन कटे 60 वर्ष जीवन चलीगला से लिखिं मो विषय मुझे लिखिमी किए मो विषय पढ़ कहीं पढ़ कौन कारण किंतु मु बंची था जदि मुझे मो समय ओडिशा विषय किसी लिखी जाए ता परवर्ती जो लोक मैंने आसब पढ़ी से कौन ओडिशा विषय मो समय जो ओडिशार माने परिस्थिति बा से समय ओडिशार परिस्थिति की चिंता करेंगे और आउ कौन कर ना ए समय ओडिशार अस्तित्व कौन थिला ए समय परिणाम कौन थिला ताको सब से जानापी आग्रह देखाय और इतिहास साक्षी होकर रहिबो ठीक अच्छे। देख मोर 3 वर्ष बयस केतेक घटना मो श्रुतिपटरे अस्पष्ट भाव में भासी उठुले ता अत्यंत असंलग्न माने असंलग्न जमी किसी कले अवश्य मो श्रुतिपट को आसूँ कि कौन स्पष्ट भाव में आसुनी किंतु मोर 5 वर्ष बयस ठारू गत 60 वर्ष अधिक समय बहु घटना स्पष्ट भाव में मोर मन पड़ुछि मो समय मो ग्रामटीर गोटे संपूर्ण चित्र मोर श्रुतिपटरे भासी उठुछि। मो ग्रामर नाम है खिचिंग खिचिंग जन्म होते यह पूर्वतन मयूरभंज स्टेट रे 5
ପିଢ଼ା ବା କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସିଂହଭୂମି ବା କେଉଁଝର ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। କେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ଖିଚିଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ପୁରା ଏକଦମ ତାର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୋ ସମୟର ମୋ ଗ୍ରାମଟିର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଗ୍ରାମଟିର ନାମ ଥିଲା ଖିଚିଙ୍ଗ। ଏହା ପୂର୍ବତନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେ ସମୟର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। 5 ପିଢ଼ା ବା କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସିଂହଭୂମି ବା କେଉଁଝର ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହା ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିବାରୁ ଅଦ୍ୟପି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ବିଶୋଭିତ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଦିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପାର୍ବତୀପୁର ଓ ପଣସୀ ନାମକ 2ଟି ଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଗ୍ରାମଟି ଖିଚିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ 5 ପିଢ଼ା ବା କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସିଂହଭୂମି ଓ କେଉଁଝର ସୀମାଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ, କେଉଁଝରଠାରୁ 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ। ଏବଂ ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ଥିବାରୁ ଏଠି ବହୁତ କୀର୍ତ୍ତି ବିଶୋଭିତ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀ ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପାର୍ବତୀପୁର ଓ ପଣସୀ ନାମକ 2 ଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଏ ଖିଚିଙ୍ଗଟି କାହା ସହିତ? ପାର୍ବତୀପୁର ଆଉ ପଣସୀ ଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପରି 2ଟା ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବସ୍ତୁତଃ ଖିଚିଙ୍ଗ କହିଲେ ଏହି 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରାମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଖିଚିଙ୍ଗ କହିଲେ 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ରହିଲା? ଖିଚିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ତ ରହିଲା ଖିଚିଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାର୍ବତୀପୁର ଆଉ ପଣସୀ ନାମକ 2ଟି ଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁଆ ମାନେ, ପାର୍ବତୀପୁରରେ ଗଣ୍ଡା ମାନେ। ଖିଚିଙ୍ଗରେ କିଏ? ଭୂଇଁଆ ଜାତିର ଆଦିବାସୀ, ପାର୍ବତୀପୁରର ଗଣ୍ଡା ମାନେ, ଆଉ ପଣସୀରେ ପୁରାଣ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ପଣସୀରେ ପୁରାଣ ମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ରହିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଘର ପାଣ, ମାନେ କେତେ ଘର ଧୋବା ଏବଂ କେତେ ଘର ମେହେନ୍ତର ଏବଂ ବିନ୍ଧାଣୀ ଏବଂ କମାର 2 ଘର। ଦେଖ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଘର ପାଣ ରହିଛନ୍ତି, କେତେକ ପାଣ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଧୋବା ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ମେହେନ୍ତର ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବିନ୍ଧାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର କମାର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଟିକା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଘର ବଗାଳ ବା ଗୌଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ଗୋପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ଘର ବୈଷ୍ଣବ ଆଉ କେତେ ଘର ଭୂମିଜ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇତଦସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିଲ। ଗୋଟେ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେତେ ଘର ପାଣ, ଘରେ ଦୁବା, ଘରେ ମେହେନ୍ତ, ଘରେ ବିନ୍ଧାଣୀ, ଘରେ କମାର, 2 ଘର ଗୌଡ଼ ଗୋପାଳ ଘର ଏବଂ କେତେ ଘର ବୈଷ୍ଣବ, କେତେ ଘର ଭୂମିଜ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମଟିର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବହିଟି ନାହିଁ ବା PDFଟି ନାହିଁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗ୍ରାମଟିର ପୂର୍ବପଟ, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆମ କୁଞ୍ଜମାନ ଗ୍ରାମର ଅନତି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଆସିଥିଲା। କୁଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକଦା ଏହି ଗ୍ରାମ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆବୃତ ଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଘଞ୍ଚ ବନ ଆବୃତ ହୋଇକି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କହୁଛି ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଗୁଳ୍ମଲତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। କେବଳ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ଆଉ ବିରଳ ବିଶାଳ ଶାଳତରୁମାନ ସହ ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟାନୀରେ ଅବଶେଷ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର, ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର କଥା କହିବା, ଏଠି ସବୁ କୁଞ୍ଜମାନ ଗ୍ରାମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅନତି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକଦା ଏହି ଗ୍ରାମ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆବୃତ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଗୁଳ୍ମଲତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ କେତେକ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ବିରଳ ବିଶାଳ ତରୁମାନ ସହ ବିଶାଳ ଅରଣ୍ୟର ଅବଶେଷ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟକୁ କେବଳ ଏଇ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ କେତେ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କାଟି ପକାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ସୀମାରେ ବା ଉପକଣ୍ଠରେ 26ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ପଥିତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି ପୋତି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି 26ଟି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳାଶୟର ଅବସ୍ଥାନ ଭାରତ ତଥା ଉତ୍କଳର ବିରଳ ଥିବ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେତିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର 26ଟି ପୋଖରୀ। ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିକିରୀଟିନୀ ଭଞ୍ଜଭୂମିର ଧନ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଅତୀତ ଗୌରବ ରୂପେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଦ୍ୟପି ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି।
ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଅଧ ମାଇଲ ଦୂରରେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଭଣ୍ଡଣୀ ଓ ଖଇର ନାମକ ଦୁଇଟି ସଦା ନୀର ନିର୍ଝରଣୀ ପ୍ରବାହିତ। କ'ଣ? ଭଣ୍ଡଣୀ ଆଉ ଖଇରୀ ଦୁଇଟା ଝରଣା ବହୁଛି। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ବୈତରଣୀ ବହିଟି ଚାଲେ। ବୈତରଣୀ ନଈଟି କ'ଣ ହୋଇଛି? ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଝରଣୀ ଦୁଇକୁ ନିଜ କଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ 3 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ସେଠି ଦୁଇଟି ଝରଣା ଯାଇକି ମିଶିଛି। କ'ଣ? ଭଣ୍ଡେଣୀ ଆଉ ଖଇରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛି। ତାପରେ ବି କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ପୂର୍ବପଟରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀଶାଳା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପଟିକି ରହିଛି କ'ଣ? ଠାକୁରାଣୀଶାଳା ବା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ସେହି ଠାକୁରାଣୀଶାଳା ବା ଠାକୁରାଣୀଟି ଥିଲା। 1000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଦେବସ୍ଥାନ ପ୍ରବାହମାନ କାଳ ବକ୍ଷରେ ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ବହି ଆସିଛି। କିଏ? ନା ସେ ଠାକୁରାଣୀଟି। ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଲେଖୁଛି ସେ ସମୟର ବିରଳ ଏବଂ ମହାମହୀରୁହମାନଙ୍କର ସହିତ ନିବିଡ଼ ଗୁଳ୍ମଲତାରେ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନଟି ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମହୀରୁହମାନଙ୍କର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛମାନଙ୍କର ଗୁଳ୍ମରେ ସେସବୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ଥିଲା। ଏବଂ କାଳଜୟୀ ଅପରୂପା କଳାରେ ମଣ୍ଡିତ ଦୁଇଟି ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଓ ଭଗ୍ନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବହୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ପାଷାଣ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଠାରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ପାଷାଣ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସ୍ମୃତି ଶ୍ମଶାନ ସ୍ଥଳଟି ଚିର ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଚିର ଶୀତଳ ହୋଇ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତପବନର ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ? ସ୍ମୃତି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୋଭିତ ଏବଂ ଚିର ଶୀତଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶଟି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତପବନ ପରି ଶୋଭା ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କ ପରିବେଶଟା ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇନଥିବ, ନୁହେଁ କି ବନ୍ଧୁ? ଏଠାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାସୋରିଯାଏ। କାହିଁକି? ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ। ଅନାମ ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାରର ସୁଗନ୍ଧ, ଅଜ୍ଞାତ ନାମ ବହୁ ବିହଙ୍ଗର କାକଳି, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ନାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତରୁ ଗୁଳ୍ମଲତାର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବିନିର୍ମିତ କୁଞ୍ଜପୁଞ୍ଜ ପୂର୍ବ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳି ଦର୍ଶକକୁ ତଣ୍ଡୁଳ ତୈଳ ଶାକ ଲବଣରେ ସଂସାରରୁ ଘେନିଯାଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଡୁଳ ତୈଳ ଶାକ ଲବଣର ସଂସାରରୁ ଘେନିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିମୟ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଷଢ଼ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁଭୂତ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ? 6ଟି ଋତୁର ପରିସ୍ଥିତି ବା 6 ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା କେଉଁଠି ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲା, ଖିଚିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ। ବସନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତାବହ କୋକିଳର କୂଜନରେ ଖାଲି ଏହି ଦେବସ୍ଥଳଟି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମଟି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ଗ୍ରାମର ନବାଗତ ଅତିଥି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱରଲହରୀ କ'ଣ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କଣ୍ଠରୁ ସମ୍ଭୂତ ନା ଦେବଲୋକରୁ ଆଗତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷର ବହୁ ମାସରେ କାମିନୀର କମନୀୟ ପୁଷ୍ପ ସମ୍ଭାର ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନଟିରେ ସୁବାସ ବିତରଣ କରୁଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ଦେବସ୍ଥଳୀରେ ଗୁଳ୍ମଲତା ମଧ୍ୟରେ କାମିନୀର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଓ କିଂଶୁକ ଏବଂ କାଳ ଉପଯୋଗୀ ଅଜସ୍ର ପୁଷ୍ପ ସ୍ତବ କରି ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଏହାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଶୋଭା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖିଚିଙ୍ଗିକୋଟ ବା ଆଧୁନିକ ଖିଚିଙ୍ଗ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ 2ଟି ରାଜନଗରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଅଦ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଏ। ସେଠିରେ କ'ଣ? ନା 2ଟି ଯେଉଁ ରାଜନଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ନାମ ବିରାଟଗଡ଼, ଅନ୍ୟଟିର ନାମ ହେଉଛି କିଚକଗଡ଼। 2ଟି, ବିରାଟଗଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ କିଚକଗଡ଼ ଗୋଟେ। ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଲୁପ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ 2ଟି ଏପରି ପୌରାଣିକ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଭବନ ଥିଲା ତାହା ଏ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଭୂଖନନ ତଥା ତାମ୍ର ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ବହୁବିଧ ପ୍ରାଚୀନ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଭଣ୍ଡଣୀର ତଟଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିରାଟଗଡ଼
ଭଣ୍ଡଣୀ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଝରଣାର ନାଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଭଣ୍ଡଣୀ ଆଉ ଖଇରୀ। ତଟଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ବିରାଟଗଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଳ ଶାଳତରୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପୂର୍ବ କୋଣରେ କ'ଣ ନା ସେଠି ରହିଛି ବିରାଟଗଡ଼। ସେଠି ରହିଛି ବିଶାଳ ଶାଳତରୁ ଆଉ ଘନ ଗୁଳ୍ମ ଲତାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀସ୍ରୋତ ଖୋଦିତ ବହୁ ଖଣା ବା ସାତପୁରୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖଣା ଥିଲା ତାଙ୍କ କ'ଣ ସାତପୁରୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଏହି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଖଣି ବା ଖଣା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଏ ଚାଲିଗଲା ଇଏ ମାନେ କେଉଁ ପଟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦେଖ ଗ୍ରାମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଟିକେ ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଏଟା ଉଚିତ ହେବ। ଗ୍ରାମର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗି ଖଇରୀ ନଦୀର ଅଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଚକଗଡ଼ରେ ଦୁର୍ଗର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ସେପଟରେ ଥିଲା କ'ଣ ଖଇରୀ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କିଚକଗଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଝରଣୀ ପାଖରେ ରହିଥିଲା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିରାଟଗଡ଼। ଏଠି ତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ବିରାଟଗଡ଼ ଯେଉଁଠି ଭଣ୍ଡିଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଖଇରୀ ପାଖରେ ଥିଲା କିଚକଗଡ଼। କ'ଣ ଥିଲା କିଚକଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରାଚୀରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀର ସନ୍ନିକଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ପତିତ ଖଇଗଡ଼ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ନାମଧେୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦୁୟ ଏବଂ ହାତୀଖଣା ଇତ୍ୟାଦି ଅଦ୍ୟପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ରାଜଦୁର୍ଗର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଂକେତ ଦେଉଛି। କିଚକଗଡ଼ ବିରାଟଗଡ଼ ପରି ଘନବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କିଚକଗଡ଼ କ'ଣ କିଚକଗଡ଼ ବିରାଟଗଡ଼ ପରି କ'ଣ ଘନ ମାନେ ବହୁତ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଓ ଶାଳମାନେ ପ୍ରହରୀ ପରି ଗଡ଼ଟିରେ ଇତସ୍ତତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦଦେଶରେ ନାନା ଜାତିର ଗୁଳ୍ମଲତା ସମଗ୍ର ଦୁର୍ଗଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପୁଷ୍ପ ଓ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ ହେଁ ବସନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ ସମସ୍ତ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଶୋଭା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ବନଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଲତାୟିତ ତନୁରେ ଅଗଣିତ ଶୁଭ୍ର ସୁମନ ବହନ କରି ସର୍ବତ୍ର ସୌରଭସୁରୀ ବିତରଣ କରୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଜବ ବା କୁରୁଚି ଫୁଲ ଅଜସ୍ର ଶୁଭ୍ର ପୁଷ୍ପ ସ୍ତବକରେ ଆନତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା। ସୁନାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ରମଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କିଂଶୁକର ଅଜସ୍ର ଲୋହିତ ସ୍ତବକ ଦାବାଗ୍ନିର ଭ୍ରମାଣି ଦେଉଥିଲା। ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜମାନ ଗ୍ରାମ ସୀମାକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନବୀନ ତ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତରେ ତାମ୍ର ଉପଲବ୍ଧରେ ଓ ଅଜସ୍ର ପୁଷ୍ପରେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଫଳଭାରର ଆନିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋକିଳର କୁହୁ ଝିଙ୍କାରୀର ଝିଁ ସ୍ୱନ ଏବଂ ଆମ୍ବଡାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ସ୍ମୃତିପଟରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ମେଘଛନ୍ନ ଦିବସ ମେଘମେଦୁର ଦୂରଗିରିରାଜି ଏବଂ ତଡ଼ିତର ଚମକ ବଜ୍ରର କମ୍ପନ ଏବଂ ଅବିରତ ବାରିପାତ ଧାରା ନିତ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟୀ ରଜନୀ ଏବଂ ବନଲତାର ଘନ ଶ୍ୟାମଳତା ଏବଂ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ନବନୀଳିମା ଶିଶିରର ଘନ କୁହୁଳି ଏବଂ ଶୈତ୍ୟର ଶିହରଣ ଧୂମମୟୀ ଦିଗନ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଷ ଶସ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମୋ ମନରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମୋ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏତିକି ଯେଉଁ ପାରା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଲେଖା ନା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ପୁଣି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବି ମୁଁ ବୁଝେଇବି କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 1909 ମସିହାରେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ।
ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1909। ମୋର ଜାତକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚୋରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀଟି ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ସନ୍ 1316 ସାଲ ଶତାବ୍ଦ 1831 ମାର୍ଗଶିର 27 ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୃଗୁବାସରେ ଦିବା ଦିନ 23-19 ସମୟରେ ମେଷ ଲଗ୍ନରେ 23-19 ମେଷ ଲଗ୍ନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଏଣୁ 1909 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୋରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲା, ଟିପ୍ପଣୀ ମାର୍ଗଶିରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ମାର୍ଗଶିର 27ରେ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଏବଂ ଭୃଗୁବାସରେ ଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଶୈଶବ ଓ ଯୌବନରେ ମୁଁ ଏକାଧିକ ଥର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ମୋର କୋଷ୍ଠୀରେ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ବା ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ଏହି ଗଣନାର ବାସ୍ତବତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ କୋଷ୍ଠୀର ଫଳାଫଳରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଉଲ୍ଟା ହିଁ ହେଲା। କୋଷ୍ଠୀରେ ମୋର ଆୟୁକାଳ ଥିଲା 62 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 62 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲେଣି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କୋଷ୍ଠୀର ଫଳାଫଳରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ କିଏ? ନା ସାଗର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାତା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ? ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ସେ ଜନ୍ମ ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ମୁଗ ଗୁରୁରୁ ପ୍ରାୟ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲି ଆସି ଖିଚିଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ମୁଗ ଗୁରରୁ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଲି ଆସି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ନବସଂସାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ନବମ ସନ୍ତାନ ଥିଲି, ମାନେ ନବମ ସନ୍ତାନ ଥିଲି। ମୋର 11ଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଇହ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳଠୁ ମରିଯାଇଥିଲେ 3ଟି, 11ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ନବମ ଥିଲେ। ବଂଶ ବୃକ୍ଷରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନିୟମରେ ସୂଚିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ହେଲେ ଅକ୍ରୁର ହେଲେ କିଏ? ଅଭିରାମ, ବୀର, ଋଷିଆ, ପ୍ରବାସୀ 4। ତାପରେ ହେଲେ ସାଗର, ମାନେ ଏଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀହରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ, ଦେଖ ଅଭିରାମଙ୍କର ଦୁଇଟି ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଗର ଆଉ ହେଲା ଭଗବାନ। ତ ଅଭିରାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ସାଗର ରହିଛନ୍ତି ତ ସେ ଶ୍ରୀହରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ? ସାଗର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଅଭିରାମଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ସାଗର ଆଉ ଭଗବାନ। ଦେଖ ଆମେ ଯିବା ସାଗରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯିବା। ସାଗରଙ୍କର ହେଲେ କିଏ ନା, ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ 11ଟି ପୁଅ ଥିଲେ, ମାନେ 11ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କିଏ? ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ରୁକ୍ମଣୀ, ନାରାୟଣ, ହରିହର, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଗିରିଶଚନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସୀ ଥିଲେ। ଏ ସଂସାରଟା ଯେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ଥଳ, ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲା। ଏ ସଂସାରଟା ଯେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧନର ଅଧିକାରୀ ମାନବ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଜଳର ଅଧିକାରୀ ମୀନ ପରି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରେ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଃ। ଖିଚିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ ଥିବାରୁ ପୈତୃକ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକି ଦେଇ ବାପା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବିକିଥିଲେ, ତାହାର ଗୋଟିଏ କରୁଣ କାହାଣୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମା' ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଓହୋ। ବାପା ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ିକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକକୁ ବିକିଦେଇ ତାକୁ ଗଜା ବା ତମସୁକ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାକି ଟଙ୍କା ପରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। 100 ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଦେଇକି କହିଲା ପଛକୁ ଦେବି, ଏବଂ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କଚେରୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବାପା ତଦନୁ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହାକିମଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ବିକ୍ରି କବଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ବଳଉତ୍ତର ହେବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାର ନାମ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ବାପା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ 100 ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ତାହା ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇଲୁ,
ନିବଂଶ ହୋଇଯିବୁ। ସେ ନିବଂଶ ହେଲା କି ନା ତାହା ଜଣାଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ ଏବଂ ସେହି ନିଃସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖ କେତେ ଠକ ଆଉ ବଡ଼ ପଟିବରା ଲୋକ। ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯେଉଁ 2ଟି ଭାର ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ, ତାହାର ଅଧିକାଂଶ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଏବଂ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପରେ ଏବଂ ଲମ୍ବାଳିଆ ବାଉଁଶ ପେଡ଼ିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଘରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ହରିବଂଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଏବଂ ଶାରଳା ମହାଭାରତର କେତୋଟି ପର୍ବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଚାଣକ୍ୟ ଶଳକ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ଓଷାବ୍ରତର ପୁସ୍ତକ, କେତେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପୂଜାବ୍ରତ, ବିବାହ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁବିଧି କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ। ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମ ଘରର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଖିଚିଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଜଣେ ବେଦବିଧିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ବାପା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆୟ 5 ମାଣ ଦେବୋତ୍ତର ଜାୟଗିରି ଏବଂ ଯଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରେ ଆମ ପରିବାରଟି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ସମୟର ସର୍ବତ୍ର ଅଧୀନକୃତ ଜମି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେହି ମାନେ ଅଧିକୃତ କରିନଥିଲେ, ଅନଧିକୃତ କେହି ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେନି। ସେସବୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାରେ ବେଶୀ ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ସହଜ ଓ ଶସ୍ତାରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନାନା ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ସେସବୁ ପନ୍ଥା ଧରି ନଥିଲେ। ପୂଜା ପ୍ରକରଣ ଓ ଯଜମାନରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜମିର ଅପହରଣ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ଏ 2ଟି କର୍ମ ସେ ଜୀବନରେ କରିନଥିଲେ। ଦେଖ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଉଦାରତା ଭାବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ନିହାତି ମହାନ କରି ଗଢ଼ି ତୁଲିଥିଲା। ଦେଖ, ଆମ ବଂଶର ଅଦ୍ୟପି ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି। କ'ଣ କରିବି ନା, ଅନ୍ୟ ଜମି ଅପହରଣ କରିବାନି କି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାନି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖିଚିଙ୍ଗର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅଦ୍ୟପି 5/7 ମାଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇନି। 5-7 ମାଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇନି। ଖିଚିଙ୍ଗର ନବ ସଂସାରରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜୀବନତରୀକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏହିପରି ବାହି ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଏହି ତରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳମଳ କରିଦେଲା। ଖିଚିଙ୍ଗ ଓ ତାହାର ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଭୂୟା ଆଉ ଗଣ୍ଡା, ପୁରାଣ, କୈବର୍ତ୍ତ ଆଉ କୋଲ୍ହ, ଭୂମିଜ, ସାଉଁତି, ବାଥୁଡ଼ି, ଗୌଡ଼ ଏବଂ ତେଲି ଜାତୀୟ ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଲିମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଓ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୌରୋହିତ କରୁଥିଲେ, ହେଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ଭୂୟାଁ, ବାଥୁଡ଼ି ଆଉ ସାଉଁତିମାନେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଥିଲେ, ହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳପାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପଜାତିମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂସ୍ୱାମୀ ବା ଜମିଦାର ଥିବା ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ସୁବିଧା ବଳପୂର୍ବକ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏ ସୁବିଧା ହାସଲ କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ ଓ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ଉପଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ବା ପାଳ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଉପାୟରେ 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରୋହିତ ଓ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉଥିଲେ, ମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ସମୟରେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ନତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପ୍ରକାର। ମାନେ ଦେଖ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମାନେ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ରହୁଥିଲେ।
ঠিক ଅଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହୁଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ରହିବାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ଉଚ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲେ ସମାଜକୁ ଆଣିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଜାତି ଭାବରେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ସତ କଥା, ମାନେ ବାସ୍ତବତା ଏଇଟା ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସମାଜ ସହିତ ତାଳମେଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁଠି ଆଗେଇ ହେଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ବି ମାନେ ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଲି ଭାଇମାନଙ୍କର ହାତରେ ଏପରି ରାଜଶକ୍ତି ନଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ 1914 କିମ୍ବା 15 ମସିହାରେ ଜଳଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଧର୍ମ ବିଭାଗ ମହାରାଜାଙ୍କର ଖୁଡ଼ତା ରାଉତରାୟ ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ତେଲି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏ ଅନୁମତିର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ବସିଲା। ସେଥିରେ ଆଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ ସିନା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସଭା ବସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କଲେ, ଶଳ୍କ ପଢ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ଆମର ବାପା, ମାନେ ଏଙ୍କ ବାପା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଗୋସ୍ପଦ ପରି କେଶଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଲଲାଟରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚିତା, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ଓ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ବହନ କରି ସମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସେ ଅଟଳ ରହିଥିବାରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ୟପି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କୌଳ ପାରସ ସ୍ମୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ପରାଶର ସଂହିତା ତେଲିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସଂହିତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ନୀତି ନିୟମ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବରିଞ୍ଚ ସଭା ପରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କହି ବୁଲିଲେ, ଖଇ ଗୋଟି ଗୋଟି, ଧାନ ଗୋଟି ଗୋଟି, ବାଛୁ ବାଛୁ ଦିନ ସରିଲା। ତେଲି ଯଜମାନଙ୍କୁ କହି ବଜାଇ ତାଙ୍କ ପାଣି ଚଳା କଥା ନୋହିଲା। ବାପା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହି ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତେଲି ଭାଇ ଯୋଗଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଏବଂ ବାଦ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ବାପା ସର୍ବଜାତି ସମକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଆମ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ବାପା ଅଜାତିଆ ହୋଇଗଲେ। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ଭାସିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କା ଯେ ଅମୂଳକ ନଥିଲା ତାହା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସର୍ବବିଧି ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ତେଲିମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ପୁରୋହିତ ପଦରେ ବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଜାଣି ବାପା ଆମ ଗାଁଠାରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା କଖାରୁକନା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଏକୁଟିଆ ସେହିଠାରେ ରହିଲେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି କୁଟୀରର କାନ୍ଥରେ ସେ ଖଡ଼ିରେ ବହୁ ଶଳ୍କ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଳ୍କ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା। ଶଳ୍କଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୁଟୀର ଭିତରେ ଓ ବାହାର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କୌଳ ପାରସ ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯେ କୌଣସି ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଏପରି ଲେଖୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଥିଲେ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମମତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଜାତି ମାନିନଥିଲେ। ଫଳତଃ ଆମ ବଂଶ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ଆଉ ଘୃଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଣୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତେଲି ଟାଳିଆ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମ ଘରେ ପୌରୋହିତ ଜଳପାନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାସନ୍ଦ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବାହ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶେଷରେ ନାନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଛନା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଲତକାପ୍ଲୁତ ହୋଇଉଠେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯଜମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ସେହି ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ ଧାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡରେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଲାଞ୍ଛନାରେ ମୋର କୋମଳ ଆଉ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ନିଆଁ ଦିଆହେଉଥିଲା। କେତେ ଦୁଃଖ, ଦେଖ କେତେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁ ଲୁହାକୁ ବେଶୀ ତତାଯାଏ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ ଏବଂ ପଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ତତାଯାଏ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୁଏ, ଅଗ୍ନିର ତାପ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଳର ସୋପାନରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଇନି ମନେ ରଖିଥିବ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ଯିଏ ଅପମାନ ଶୁଣିନି ସେ କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଜୀବନର ଯିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ନେବ ମନେ ରଖିଥିବ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାଖରେ ଭଗବାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖ ଜଣେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରୁଛି ନିଜର ଭାଇ। କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ରାଜା ପୁଅ ହେଇକି ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆସିକି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ କେଉଁମାନେ, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ପାଇଛି, ଯେ ଜୀବନର ବହୁତ ହତାଶ ହୋଇଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାହାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖର ଦାୟୀ ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିବା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନିଜର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଏହି ଲାଞ୍ଛନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପିତା ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବାପା ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ 1919ରେ ମହାମାରୀ ହେମିଜରେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଖିଚିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଶବଧାରଣରେ କାନ୍ଧ ଦେଇନଥିଲେ। ପତିତର ଶବକୁ ଛୁଇଁବ ବା କିଏ? ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଧିପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ଗରୁଆ ନିବାସୀ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କେଉଁଝରର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ। ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗୋପୀନାଥ ନନା ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁ କାକତି ମିନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧିପତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବିଧିପତ୍ର ନ ଦେବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତେଲି ଯଜମାନମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜାଙ୍କର ଖୁଡ଼ତାଙ୍କଠାରୁ ଜଳଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଧାନ କଲେ ତାହା ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ବିଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ସମଗ୍ର ପରିବାରଟି ଔଶୋଚର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ବହନ କରି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେଲା। ଅବଶେଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଦୂତ କରି ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେତକୃତ୍ୟ ସମାପନ କଲୁ। ଏହି ଘଟଣା ମୋର ବାଲ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବାପା ହୁଏତ କୌଣସି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆମ ଉପରେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତତ୍କାଳୀନ ପଙ୍ଗୁ ସମାଜ ଜନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଶାସ୍ତ୍ରବିଧିର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ମୋ ପିତା ତାହା କରିଥିଲେ। ନିଜ ମତ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହି ସେ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଓ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗିଥିଲେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଇଥିଲେ। ମୋର ପିତା ଯଦି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ତେଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏପରିକି ଅନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ସେ ମାର୍ଜନା କରୁଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା କହିବା ଦୋଷକୁ ସେ କଦାପି ମାର୍ଜନା କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଚଳ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ହେତୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମୋ ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି 1919ରେ ହେମଜରୀ ବା ୱାର୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ନରମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ନରମେଧ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀର ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଏଣୁ ହେଜିମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଜିମେର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାସରେ ମହାବୀର ଆକାରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ନିତାନ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଣୁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏ ରୋଗରେ କେତେଜଣ ମଲେ ତାହାର ହିସାବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ 1/3 ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ଯୁବା ଶିଶୁ, ବାଳକ, ବନିତା ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ସର୍ବ ସମୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ ଗ୍ରାମଟି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତେ ବେଶୀ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ସତ୍କାର କରିବାର ନୈତିକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ରକୂଳ ବା ବିରାଟଗଡ଼ରେ ଶବମାନ କୁଢ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳର ବିକଟ ସ୍ୱନ ଏବଂ ଫେରରବ ଭୈରବ ଡାକରେ ରଜନୀ ବିଭୀଷିକାମୟ ହେଲା। ମୁଁ ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠାରେ ମୋତେ ଭୂତର ଭୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶୈଶବର ଏ ସମୟର ଭୂତ ଭୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ୟପି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଖିଚିଂ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭୂତ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ବୁଝିପାରିଲ କେତେ ମାନେ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତି। ବହୁ ଲୋକକୁ ମାରି ମହାମାରୀ ଚାଲିଗଲା। ବିଧବା ପତ୍ନୀ, 4ଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ମୋ ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନନା, ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଆଉ 4ଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନନା ମଧ୍ୟ 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ବଡ଼ ନନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 2 ମାସ ପରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମ ପରିବାରଟି ତରାଇ ବିହୀନ ଆଉ ତରି ପରି ଟଳମଳ ହେଲା। ତରାଇ ବିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ନୌକାରେ ଯେଉଁଭଳି କାତ ବିହୀନ, ଯେଉଁ କାତ ମାରନ୍ତି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୈନ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚି ରହିଲି। ଗ୍ରାମର ଅଶ୍ରୁତତ ଗଛର ଚେରରେ ଗୋଡ଼ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋର ଦୁଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଛାମଦାନ୍ତ 2ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଭୂମିଜ ପିଲା ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ସୂତା କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଆମ ଘରର ଘଡ଼ିଟିର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଘେନି ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଘଡ଼ିଟି ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଉପର ଓଠକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫଣି ସାହିରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷା ମୟୂର ଗଛ ଉପରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସି ଛୁଞ୍ଚିରେ ମୋ ଡାହାଣ ନାକପୋଡ଼ାକୁ କଣା କରିଦେଇଥିଲା। କି କଷ୍ଟ! ଘୋଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମୟୂର କାମୁଡ଼ାର ଚିହ୍ନ ମୁଁ ଅଦ୍ୟପି ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଶୈଶବରେ ଥରେ ଅନ୍ଧରକଣା ହୋଇଯିବାରୁ ଜଳ ଓ ଖଣାରେ ଏକାଧିକ ଥର ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ଅନୁମିତ ହେବ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭାତ ବାଳକିରଣରେ ସମୁଜ୍ଜଳ ନ ହୋଇ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଭାତ ପରି ଦିଶିବ। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଖ ଜୀବନରେ। ସୂତାକଣ୍ଟା, ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋଟା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ଗୋଟାଏ ମୁନିଆ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଖପି କାଣ୍ଡ, ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋପା ପରି ଗୋଟେ 4ଟି ଲୁହାକଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ବିଟା କାଣ୍ଡ, ଏହା ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଉଁଶ ଲାଗିଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦେଖ କେତେକ କାହାଣୀ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଅବାଞ୍ଛିତର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିଲେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭାତ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍ଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟଟିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ବି ହେଉ 10-12ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ବହିଟିକି ଶେଷ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭଲ ଲାଗିଲେ କହିବେ ଆପଣ।